اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد و ازواج سیدنا محمد و اولاد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت کے لطف و کرم سے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور آج رمضان المبارک کے 11ویں روزے کے فیض و برکات سے اپنے دامن بھر رہے ہوں گے۔ یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، یہ بخشش کا عشرہ 11ویں روزے سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کی تسبیح ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دراصل یہ ذکر و اذکار اوراد و وظائف، عبادات، تلاوت قرآن یہ روزے کے پر ہیں۔ روزہ پرواز تبھی کرتا ہے جب یہ پر سلامت ہوں۔ معزز ناظرین و ناظرات، اگر ہم اپنے روزوں کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، کامل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں روزے کے تمام ذکر و اذکار سے مزین ہونا ہوگا۔ میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ صلاۃ قضاء الحاجات اس کا طریقہ آپ تک پہنچاؤں۔ یہ وہ نماز ہے جو حاجات کی یا مرادوں کی یا دعاؤں کی قبولیت کے لیے کافی ہے۔ جو شخص نماز حاجات کو اپنی عادت میں شامل کر لیتا ہے تو اللہ خالق کائنات اس کی ہر حاجت کو پورا کرنا اپنے اوپر ذمہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں گاہے بگاہے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز حاجات ادا کر سکیں۔ اس کا بہترین وقت نماز عشاء کے بعد ہے، لیکن اگر نماز عشاء کے بعد آپ کو وقت نہ ملے تو پھر آپ نماز حاجات کو نماز مغرب کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں، وقت کا تعین کرنا یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا وقت نماز حاجات کے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ معزز ناظرین و ناظرات، نماز حاجات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، صحابہ نے ادا فرمائی، تابعین نے ادا فرمائی، تبع تابعین نے ادا فرمائی، بزرگان دین نے ادا فرمائی، اور سلف صالحین نے اس نماز کو اپنی عادت بنایا۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو ہم ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے نماز حاجات ادا کر لیں اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ جب ہم سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تو وہ مالک دو جہاں اللہ سبحانہ تعالی اپنے کرم کی نگاہ فرماتا ہے۔ اور ناظرین و ناظرات، جن کو مولا کریم کی نگاہ لطف و کرم عطا ہو جائے، بھلا ان کو دنیا اور آخرت میں کیا کمی ہو سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز حاجات ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ 4 رکعت نماز نفل حاجات ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 100 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 5 بار پڑھنی ہے۔ پھر اس کے ساتھ رب انی
मस्सनी यद्दुर्रु व अंत अरहम अर्राहिमीन। ये दुआए अय्यूब है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमार पड़ गए और शिफा की कोई सूरत मैसर नहीं आ रही थी, तो अल्लाह खाल के कायनात ने आपको ये कलमात सिखाए कि आप ये पढ़ें। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने ये दुआ मुसलसल पढ़ी, रिक्कत के साथ पढ़ी, तो अल्लाह खाल के कायनात ने उन्हें इस बीमारी से शिफा अता फरमाई। सुभान अल्लाह। तो ये दुआ पढ़नी है, रब्बे अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। 5 बार इसको पढ़ना है। यूँ हमारी पहली रकत मुकम्मल हो जाएगी। अब दूसरी रकत में भी सूरह अल-फातिहा। असल में सूरह अल-फातिहा हर नमाज की जान है। अगर हम फ़र्ज़ से, सुन्नत से या नफलों से सूरह अल-फातिहा खारिज कर दें तो हमारी नमाज ही नहीं होती, क्योंकि ये दिबाचा है, ये कुरान का प्रीफेस है, ये कुरान का प्रीएम्बल है, ये कुरान का हरफ आगाज़ है। सुभान अल्लाह। तो इस हरफ आगाज़ को अल्लाह ताला ने ऐसा पसंद फरमाया कि इसे हर नमाज का हिस्सा बना दिया। अल्लाह अकबर। और चूँकि अगर हम इसके तर्जुमे पे गौर करें तो उसमें दुआ सिखाई गई है कि बंदा मोमिन, आपने जब अल्लाह के हुजूर खड़े होना है तो किस तरह से उस मालिक से मांगना है, किस अंदाज से मांगना है और किन लफ्ज़ों में मांगना है। ज़ाहिर है जब लफ्ज़ भी प्यारे हों, ज़बान भी मोहब्बत वाली हो और अंदाज भी प्यारा हो तो मौला क्यों नहीं राज़ी होगा। तो दूसरी रकत में भी सूरह अल-फातिहा के बाद सूरह अखलास 100 बार पढ़नी है। फिर इसके बाद तीसरी रकत आएगी। तीसरी रकत में सूरह अल-फातिहा के बाद यही सूरह अखलास 100 मरतबा पढ़ेंगे। चौथी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद सूरह अखलास 100 बार पढ़ी जाएगी। फिर ये चारों रकत मुकम्मल होने में सलाम फेरने से पहले ये दुआ पढ़नी है, व अफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। व अफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ये दुआ 5 बार पढ़ेंगे। फिर 5 बार ये दुआ पढ़ेंगे, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाह। यूँ हमारी 4 रकत नमाज हाजात अपने पाया तकमील को पहुँची। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें खुशू व खुजू के साथ, रिक्कत कलब के साथ और रब्बे करीम की भरपूर फरमाबरदारी के साथ इस नमाज को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन कहते हैं कि कोई बड़े से बड़ा अमर भी हो, बड़े से बड़ी मुहिम भी हो, बड़े से बड़ा कोई काम हो, तो रब की बारगाह में अर्ज़ करने से और अर्ज़ी पेश करने से, रिक्वेस्ट करने से अल्लाह पाक अपनी रहमत की निगाह करते हैं और वो मसला हल हो जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और नाज़रात, आइए नमाज हाजात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अल्लाह की रहमतों से, उसकी रज़ा और खुशनुदी से अपने दामन भर लें। इस नमाज के पढ़ने के बाद सजदे में जाएं और सजदे में जाकर अपने रब से अपनी हाजत तलब करें। इंतहाई इनकिसारी से, आजिज़ी से, खुशू व खुजू से, गिर आज़ारी से। क्यों? जब बंदा अपनी अना को ख़त्म करके अपने मालिक की बारगाह में उसी का होकर खड़ा हो जाता है, उसी का फ़कीर बन के खड़ा हो जाता है, तो यकीन जानिए उसका कशकोले गदाई ज़रूर भरा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें सलातुल हाजात को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की हमेशा तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि
وبرکاتہ۔